خذ بيدي مالي سواك ولا ألوي على أحد يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي مالي سواك ولا ألوي على أحد فأنت نور الهدى في كل كائنة فأنت نور الهدى في كل كائنة وأنت سر الندى يا خير معتمدي الله 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 وأنت حقا غياث الخلق أجمعين وأنت حقا غياث الخلق أجمعين وأنت هادي الورى لله ذي السدد سيدي يا رسول الله خذ بيدي مالي سواك ولا ألوي على أحد يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي مالي سواك ولا ألوي على أحد فأنت نور الهدى في كل كائنة فأنت نور الهدى في كل كائنة وأنت سر الندى يا خير معتمدي الله 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 وأنت حقا غياث الخلق أجمعين وأنت حقا غياث الخلق أجمعين وأنت هادي الورى لله من يقوم مقام
الفرد لم يولد ولم يلد يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد يا من تفجرت الأنهار نابعة يا من تفجرت الأنهار نابعة من أصبعيه والجيش في البدن الله 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 إني إذا سامني ضيم يراوعني إني إذا سامني ضيم يراوعني أقول يا سيد سادتي يا سندي يا سيدي سيدي يا رسول الله خذني مالي سواك ولا أروي على أحدي فأنت نور والهدى في كل كائنات فأنت نور والهدى في كل كائنات وأنت سر الندى غير معتمد الله 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 وأنت حقا غياث الخلق أجمعين وأنت حقا غياث الخلق أجمعين وأنت هادي الورى لله نسدتي كني شفيعا إلى الرحمن من زنني ومن علينا إذا لا كان في
خالدي كن لي شفيعا إلى الرحمن من زللي وامنن علينا بما لا كان في الخالد وانظر بعين الرضا لدائما أبدا واستر بفضلك تقصيري مدى أبدي وانظر بعين الرضا دائما أبدا واستر بفضلك تقصيري مدى أبدي إني توسلت بالمختال أشرف من إني توسلت بالمختال أشرف من راق السماوات سر الواحد الأحد الله 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 عليه أزكى صلاة لم تزل أبدا عليه أزكى صلاة لم تزل أبدا مع السلام بلا حصر ولا عدد ماني سواك ولا ألوي على أحدي يا سيدي يا رسول الله قلبي يدي ماني سواك ولا ألوي على أحدي فأنت نور الهدى بكل كائنات فأنت نور الهدى في كل كائنات
الخلق أجمعين وأنت حقا غياث الخلق أجمعين وأنت هادي الورى لله السندي. لحضرة رسول الله عبد الله وسلم الأنبياء المرسلين وآل كل وصحب القرب والتابعين تابعين بإحسان إلى يوم الدين خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأستاذنا العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وسليم وفرع من جميع سلسلة ساد آل أبي علي جميع من شيخنا الذي علينا خصوصا مصنف هذا الكتاب أحمد بن سيدنا الشيخ وعبد الله بن الحجاج وسليم وفرعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلمهم نفعتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل دين صالحون وصحبنا صالحون ومن وحيد العمر بن أحمد بن سلم بن حفيظ أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم بسر النبي وآل النبي بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وان يتعلم وتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والافادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة الرسول والدعاء الى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه ورضي الله عنكم وقال رضي الله عنه. والكذب والشتم والسب واللعن وغيرها. معاصي العينين ومعاصي العينين مثل النظر إلى النساء الأجنبيات والنظر العورات والنظر بالاستحقار إلى المسلم والنظر في بيت الغير بغير إذنه. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memperbaharui niat kita beriktikaf di dalam masjid yang mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati Allah oleh Allah. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Nawaina an na'takif fi hadzal masjid mudah iqamatina fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku beriktikaf dalam ini masjid selama aku berada di dalam sunat karena Allah Ta'ala. Wal kadhibi, dan lagi di antara maksiatnya maksiat lisan. Semalam ghibah, namimah, yang ketiga al-kadhib, dusta. Di antara maksiat lisan yaitu berdusta. Berdusta itu jar al-ikhbar bi ghairi waqi', menghabarkan, bepandir, memberitahu orang lain kisah. Ikhbar bi ghairil waqi', kada sesuai apa kenyataannya, kada sesuai apa lawan yang terjadi. Al-ikhbar bi ghairil waqi', nang kada terjadi, nang kada sesuai kenyataan dikabarkannya. Awas ada ular jar. Nah ularnya, kaidah ularnya. Kebakaran, mana apinya? Kaidah apinya. Dusta. Sama ada berdusta tadi itu bersengaja atau kada sengaja. Tetap berdusta. Cuman nang ditulis dosa, nang disengaja. Amun kada sengaja, kada tahu umpamanya, kada ditulis dosa. Sengaja atau kada sengaja, amun kada sesuai lawan kenyataan, dusta.
Serius atau kada serius, amun kada sesuai lawan kenyataan, dusta. Kada jar aku begayaan aja, sekalipun begayaan, sekalipun berlucuan, kisah umpamanya panjang kisah, kejadian lah, kada adalah kadida dusta. Berarti supaya apa kisah tadi? Supaya rame, supaya tertawaan, supaya ini dusta. Dan dusta inilah napa jar jar para ulama, jar Imam Haddad, dusta ini jar siden nang orang nang berdusta itu mengharap atau menghantai bahasa kita lawan laknatnya Allah. Ketika Rasulullah ditakuni, ayasrikul mu'min, apakah orang mukmin itu mencuri? Orang beriman tuh juntan kan? Mungkin ya Rasulullah. Orang mukmin, orang beriman bisa jadinya mencuntan. Ayaznil mu'min, orang beriman mungkinkah berzina? Mungkin berzina. Nah, juntan mungkin, berzina mungkin. Ayakdzibul mu'min ya Rasulullah, apakah seorang orang yang beriman itu berdusta? La ya Rasulullah. La, orang beriman kada mungkin berdusta. Kenapa? Innama yaftaril kadhibil ladzina la ya'lamu la yu'minun gitu. Orang nang maulah-ulah pandiran dari dusta itu, kenapa? Timbulnya itu dari orang-orang yang kada beriman, ujar Allah. Innama yaftaril kadhibil ladzina la yu'minun. Orang berdusta itu orangnya kada beriman, ujar Allah dalam Al-Qur'an. Jadi kada mungkin ya Rasulullah orang mukmin berdusta. Banyak di dalam Al-Quran atau di dalam hadis atau di dalam riwayat perkataan sahabat tabi'in nang ancaman-ancaman orang yang dusta itu. Bahkan jar Imam Hasan Al-Basri, dusta itulah fondasi pertama sifat munafik. Orang munafik tuh fondasinya apa? Yang pertama dusta. Bilanya berpandir berdusta. Munaqidun lil iman, jar orang berdusta itu. Munaqid bertentangan lawan keimanan, tentangan. Ujar Allah dalam Al-Quran, "Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Laknat Allah, laknat gasan orang-orang yang berdusta. Laknat itu artinya jauh lawan rahmat Allah. Bahkan ya Rasulullah ketika seseorang berdusta, malaikat berjauh, buka dengan jarak ya kita tuh apa ribuan apa mil itu jarak sampai kita ribuan bukahnya malaikat. Kenapa? Min natinima yajidu, dengan bau bangkai nang inya dapati, ujar Rasulullah. Malaikat tuh mencium bau bangkai daripada perkataan, daripada ucapan nang dusta tadi. Jauh. Tentunya malaikat rahmat. Malaikat rahmat. Ya kan? Jadi hati-hati bila nyoba pandiran, bila nyoba anuan. Ada begayaan aja, sekalipun begayaan. Nah, sekalipun begayaan. Takutan kalau bina apa ngarannya ditulis daripada orang-orang yang berdusta. Bahkan jar sebagian ulama jar Sya'bi ini orang ahli Quran, mufassir sidin. Jar sidin, aku kada tahu yang mana nang paling jauh masuk api neraka, paling dalam jasidin. Kada tahu antara dua macam, berdusta lawan pemalar. Yang mana nang paling jauh? Artinya yang paling pedih siksaannya nang mana kada tahu. Berdusta lawan pemalar, ujar sidin. La ilaha illallah. Berdusta itu baik lawan ucapan, baik lawan tingkah laku, baik lawan tulisan, apapun. Berdusta tadi. Kada mesti harus lawan untung. Lagi di zaman kita ini, ya Allah, macam-macam di medsos, media, WA, apalagi itu, macam-macam.
hati-hati. Jangan asal kirim, jangan asal sebar. Pengen ada dusta di situ. Ya Rasulullah, al-kidbu yang kusur rizqa. Dusta itu mengurangi daripada rizki. Mengurangi rizki itu dusta. Ya Rasulullah, wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyabhaka bihi lilqaum. Wail, celaka, atau ujar para ulama, wailun itu sebuah wadi, sebuah tempat di api, di neraka jahanam. Di dalam Al-Qur'an, wailul likulli humazatil lumazah, wailul lil mutaffifin, wailun banyak wail. Apa itu wail? Kalau bahasa kita celaka. Tetapi jar ulama, wail itu satu tempat di dalam neraka jahanam, ngarannya tempat wail. Artinya masuk neraka jahanam. Wailun, celaka. Lilladzi, bagi orang-orang yuhadditsu, bagi orang yang berpandir, bicara, fayakdzib, lalunya berdusta. Tujuannya apa? Liyudhika bihil qaum, supaya orang-orang tertawaan. Wailun lahu, diulang Rasulullah lagi. Wailun lahu, celaka. Wailun lahu, 3 kali celakanya. Ya kan? Hati-hati. Bahkan ujar para ulama, jangan kita biasakan anak-anak kita atau kekanakan yang di sekitar kita, jangan kita lajari berdusta. Sini nak. Sini. Datang anak, tidak. Dusta. Ayo guring, kena ada hantu. Siapa hantunya? Itu pengabahnya hantunya. Jangan dibiasakan anak itu kita dustai, sehingga inya dalam hal berdusta itu sudah biasa. Di ilmu keluarganya biasa aja, lagi halus dah kayak itu. Jangan. Dalam satu riwayat jar sahabat nih. Dulu aku waktu halus jar sahabat ini, bukah dari mamaku, artinya berjauh dari mama, hendak bermainan lawan kakawanan. Lalu jar mamaku, Abdullah sini nak, sambil menggenggam. Rasulullah melihat. Ya Rasulullah, apa nak ikam hendak bari? Ujarnya, ya Rasulullah, tamar, kurma. Demi Allah ya Rasulullah, seandainya tangan ikam kosong, ikam ditulis orang yang berdusta. Seandainya kosong tangan ikam tuh, mengewanak ikam ditulis orang yang berdusta. Syukur ada kurma. Artinya apa? Jangan dibiasakan berdusta. Amun ketidak jangan biar tidak. Ayam, datangan ayam tadi bajunya. Nah, jar ayam, sekalipun binatang, sekalipun hewan-hewan, jangan dibiasakan berdusta. Imam Bukhari terkenal dalam ilmu hadis sidin, dalam meriwayatkan hadis Rasulullah, mengumpulkan hadis Rasulullah. Imam Bukhari wa Muslim. Bilanya Imam Bukhari itu celai lawan Imam Muslim bergabung dalam satu hadis, itu hadis itu disambut muttafaqun alaih. Ittifaq Imam Bukhari wa Muslim. Jadi riwayat hadis toh nang datang sampai kita, ada nang dari Imam Bukhari, ada nang dari Imam Muslim. Bilanya dari Imam Bukhari wa Muslim ngarannya muttafaqun alaih, dua-dua imam ini. Maka hadis nang dua imam ini kuat. Bahasanya tuh kuat. Lalu kena ada nang dari riwayat Imam Bukhari, ada riwayat Imam Muslim. Bilanya bertentangan hadis tadi, di mana nang diutamakan? Lihat Imam Bukhari. Imam Bukhari luar biasa. Waktu Sidin hendak mengambil hadis dengan seorang lelaki, mengambil hadis, belajar bahasa kita hendak mendengar, mengambil. Ketika saya hendak belajar, mengambil, sakalanya orang ini kehilangan tunggangan inya atau ontainya hilang. Lapas onta itu di hadapan mata Imam Bukhari. Lalu orang tadi kayak mengisyaratkan ajarnya. Ya bahasa kita lawan selendangnya, apakah itu mengisyaratkan? Lalu datang onta tadi,
ditangkapnya, diikatnya. Ujar Imam Bukhari, ada apa di tangan Ikam? Ada rumput kah? Ada makanan kah? Kadi diajarnya, sekira itu benar ya bulik. Jersidin, la akhudul hadis mimman yakdzibu alal bahaim. Aku kada bakal mengambil hadis jersidin orang nih, binatang aja didustainya. Binatang didustainya, kada aku mengambil hadis jersidin. Bahasa kasarnya itulah binatang didustai apalagi kita. La akhudul hadis, kada aku mengambil hadis dari orang yang mendustai binatang. Sampai situnya sidin berhati-hati dalam mengambil hadis. Innar rajula yakdzibu, kaitukah sungguhnya seorang lelaki berdusta. Wa yataharral kadzib, dan senantiasa berdusta. Jadi pandir berdusta, pandir berdusta. Apa? Hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Sampai orang itu ya Rasulullah ditulis di sisi Allah sebagai orang-orang yang pendusta. Biar kita tadi dusta itu al-ikhbar bi ghairil waqi', mengkhabarkan berkisah berpandir kada sesuai lawan kenyataan, lawan keadaan. Itu dusta. Artinya lawanannya as-sidq, jujur. Apa itu jujur? Al-ikhbar bil waqi', berpandir menghabarkan sesuai kenyataan, sesuai keadaan. Ya kan? Jadi ada jujur, ada dusta. Jujur berpandir sesuai kenyataan, sesuai kejadian. Berdusta berpandir kada sesuai lawan kenyataan, kada sesuai lawan keadaan. Tetapi ada guru wajar berpandir, ini berpandir cuman kayak berdusta, cuman ada juga bujurnya. Kayak orang tuh lah, berapa ada duit jar nang bini nih, banyak, berapa ada duit jadi kita laki 50 najar dalam 100.000 di kantong nih bakal lain 50 aja, dusta lah, kada berdusta. Jar kita tadi al-ikhbar bil waqi', jujur. Orang yang mengkabarkan berpandir lawan sesuai kenyataan, jujur. Berpandir kada sesuai kenyataan, dusta. Tetapi orang ini al-ikhbar bi ba'dil waqi', berpandir, berbicara, mengabarkan sebagian daripada kenyataan, sebagian termasuk daripada jujur. Ya tadi berapa ada duit jar? 20.000 jar, padahal 200.000 di kantong nih. Sebagian aja disambatnya bujur. Nah lain halnya, berapa ada duit? 2,5, padahal 2.200 aja di kantong, dusta. Berapa ada duit? 300, padahal 200 aja di kantong, dusta. Tetapi berapa ada duit? 100 dinya. Duitnya 200, padahal ini menyambat sebagian, kada berdusta. Nah terpakai ilmu ini gasan orang narancak hendak berhutang nih. Sekira kada berdusta. Kenapa dusta? Berhutang pang, aku kada lalu na. Dusta, kada lalu ya, kada lalu. Dusta. Kada guru ajar mahir aja boleh dihutangi, kada membelikan lagi jar. Cari ya cara sekira kita jangan berdusta. Amun orang terserah hanya nak berdusta seorang jangan. Dusta itu jar para sahabat nang kami pahami dari Rasulullah. Dusta atau kada boleh jar sidin kecuali di dalam tiga hal. Dimanapun berdusta itu kada boleh kecuali dalam 3 hal. Yang pertama di dalam peperangan. Di dalam peperangan, orang Muslim, orang kafir, boleh kita memakai berdusta di situ. Peperangan. Yang kedua, islah bainan nas. Ini orang lawan si A lawan si B, bermusuhan, berkelahian. Seorang nih manangahi dengan inya berdusta. Orang lain ngapakah dustai? Biar kita, kamu tahulah. Itu najarnya tuh ikam tuh nang paling baik, lawan inya ikam tuh nang paling pengertian. Padahal seorang lain dari dusta wara. Yang penting segera orang ini baik, segera orang kada musuhan kada apa-apa. Antara suku, antara kabilah, antara kampung lawan kampung,
wa kalahian seorang berdusta kada masalah, dengan tujuan sekira orang didamai, sekira orang tadi baik, islah bainan nas. Nang ketiga, hadithul mar'ati zawjaha wa hadithul zawji mar'ataha. Nang ketiga ini pandiran laki bini. Kam tahulah yang jar, ikam ni paling aku sayangi di dunia ni, ujar staynya. Kadida lagi yang nang paling bungas daripada ikam ni, ikam nang paling nang kulihat nang paling bungas di dunia ni, ujar staynya. Boleh. Kenapa? Sekira menambah harmonisan rumah tangga. Hadithul mar'ati zawjaha. Jangan terlalu jujur juga kadang-kadang. Jujur ini bakal hayan terus toh. Ya kah? Selain daripada itu, kada boleh berdusta. Terlebih lagi urusan agama. Seorang untuk kada tahu ditakuni orang. Ada tahu umpamanya lalu pandir. Nah, dusta. Apalagi berdusta tentang Al-Quran, berdusta tentang hadis Rasulullah. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Orang yang bersengaja berdusta terhadap aku Rasulullah. Rasulullah berpandir ini, Rasulullah bersabda ini, Rasulullah suah berkata ini. Padahal kata suah Rasulullah berpandir. Napa aja Rasulullah? Falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Siap-siap tempatnya di neraka aja Rasulullah. Siap-siap tempat kembalinya kena di neraka. Allah la ilaha illallah. Dan sifatnya sidik itu, sifatnya jujur, itu sifatnya para wali Allah, para kekasih-kekasih Allah. Pada mungkin para kekasih Allah itu berdusta. La ilaha illallah. Ujar Allah dalam Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu, jangan ikam turuti jar Allah. Ma laysa laka bihi ilm, mun kita kada ilmunya, mun kita kada tahu hukumnya, kada tahu dasarnya. La taqfu, jangan diumpati, jangan umpat campur, jangan umpat di situ. Inna sam'a, pendengaran, wal fuad, hati, sanubari. Inna sam'a wal basar, inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, sanubari, hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap anggota tubuh kita itu nanti diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Ujar Allah. La ilaha illallah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang terkenal kawaliannya, terkenal kehebatannya, kasih Allah, banyak berisi karamat, banyak berisi kelebihan. Sidin mulai lagi halus, sudah dididik oleh Mama Sidin, sudah dilajari. Jar Mama Sidin, jangan berdusta. Kayak apapun keadaannya, jangan berdusta. Lalu jar Sidin apa? Kewilayahan Sidin tuh, martabat Sidin, kedudukan Sidin, pangkat Sidin yang diberi oleh Allah. Kenapa? Ujar Sidin, dasarnya, pondasinya karena aku bersifat jujur, tidak pernah berdusta. Lagi halus Sidin, aku ketika menuntut ilmu disuruh mamaku keluar ke satu kampung dari Mekah ke Irak, Baghdad Irak, supaya menuntut ilmu lagi halus. Lalu jar Mama Sidin, nina sangu di dalam pundutan tuh duit. Nak, ini sangu ikam selama ikam menuntut ilmu. Berapa jumlahnya? 40 dinaran. 40 dinar. 40 dinar. Dinar kepengan emas banyak tuh. Ini sangu ikam nakai selama ikam menuntut ilmu.
Ujar mama tadi, jangan berdusta. Jangan berdusta. Dimanapun, apapun keadaannya, kayak apapun, jangan berdusta. Itulah kayak lawan rombongan. Sampai di tengah jalan, ada perampok. Karena sidin tulak lawan bahan rombongan yang berjualan. Dari Makkah ke Irak, lompat rombongan orang berdagang, orang berjualan. Jadi dirampok orang, diperiksa orang, diambil orang. Sampai kode sidin, kakanakan kayak dia bawa apa-apa. Lalu jar bahan perampok ini, ikam ada duit kah? Ada aja sih deh. Ada Berapa? 40 dinar. Di mana? Ini di kantung. Dikacak oleh asli besar ada. Aneh jernih nang perampok nih, aneh nih, kanak nih. Orang biasanya kan takutan, ini kada kebepada. Dibawanya pada pemimpinnya. Pemimpinnya, ketua. Ini ada ketuanya juga, bakalah. Ada ketuanya. Oh, ketuanya. Ini aneh nih kanak nih. Nah, pajar nang ketua. Takon pian. Ada harta kaja ketua. Ada duit kah? Ada aja. Dibari mama. Berapa? 40 dinar. Di mana? Ini kantong ulun sebelah kiri. Jadi baju itu lah dijatakan mama sidin mulai dalam kantong tuh. Jadi anak duit di dalam baju. Buka aja sidin. Jangan ketua perampok tadi. Buka ajarnya. Bukanya dia ambil 40. Lalu jernang ketua tadi, kenapa ikam mah kebepada? Kenapa ikam mah jujur? Kada berdusta. Ujar sidin, aku sudah berjanji lawan mamaku kada bakal berdusta. Dan aku kada mungkin mengkhianati janjiku lawan mamaku. Menangis yang ketua tadi, menangis sambil berkucak, sambil marabit-rabit baju. Kayak kakanakan tuh bang, menangis. Ya, jadi jernang kawan ketua kenapa? Ingat ketua kenapa? Ujarnya nih nah, kita setua ini, kita kada takutan lawan janji kita lawan Allah. Masa ini takutan lawan janjinya lawan mamainya? Kita kada takutan kita ini kada bisi Tuhan kah? Aku jadi ketua tadi ampih, kada hendak lagi merampok. Jadi jarna anak buah ikam ketua kami, mun ikam ampih, kami ampihan juga. Ikam pimpinan kami merampok, berarti ikam pimpinan kami juga dalam bertaubat. Ya sudah aja, mun benika anak bertaubat juga, kita umpati kakanakan ini. 4. Timbul menuntut ilmu. Perampok tadi 4. Sini. Patutkan kita sini. Nang asalnya bebuhan rombongan tadi kada aman, kita jaga ajarnya rombongan ini sampai ke tempat tujuannya dengan aman. Mana sudah perampok dahulu menjaga akan lain apa? Pada aman ha. Nang rombongan nang 4 Syekh Abdul Qadir nang asalnya perampok tadi, karena bujur-bujur dalam menuntut ilmu, apa aja? Sabarataannya jadi ulama. Asalnya perampok karena sebab jujur. Pokoknya jersin mulai lagi halus, aku dilajari mamaku. Sudah dipadahi berjanji loh aku, jangan berdusta. Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Makanya orang-orang soleh itulah. Contohnya, mintuhannya Habib Umar. Habib Umar bisi mintuha ngaran sidin Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Habib Muhammad ini Al-Haddar ini mertua sekaligus guru oleh Habib Umar. Habib Muhammad Al-Haddar ini belajar di Rubat Tarim melawan Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ketika sidin belajar membaca kitab tasawuf, ngaran di pondok lah, belajar tauhid, belajar fikih, belajar nahu, belajar sorof, belajar tasawuf. Masalah pembersihan diri, masalah supaya kayak apa kita ini sampai lawan Allah di tasawuf andakannya. Cara kita menuju lawan Allah, berjalan lawan Allah. Hakikat, syariat, hakikat kan mungkin dipisah. Di ilmu tasawuf itu membaca masalah namimah, anjur atar, masalah hasad, ria, masalah hasad, iri dengki, masalah bermusuh-musuhan, masalah berdusta, dan macam-macam. Lalu jar Habib Muhammad nih, namimah
berdusta, hasad, ria. Masa di sini ada orang yang bersifat kayak ini? Kayak pegarang sifat itu. Kada tahu lawan ngarannya hasad, iri. Kada tahu lawan ngarannya ria. Kada tahu lawan ngarannya berdusta. Kenapa? Masa di sini ada orang berdusta? Masa ada orang ini? Masa? Kenapa? Mulai lagi halus wadi tidak makan lawan kebaikan ke anak ini. Jadi aneh jadinya mendengar. Masa di sini ada orang mukmin nang mairi lawan dang sanaknya? Masa ada orang yang ini? Heran sih dia. Makanya orang-orang soleh dulu, dan banyak, bukan cuma Sidin, banyak yang seperti Sidin juga. Heran lawan sifat-sifat nang buruk tuh. Masa di sini ada orang diisi hati nang kayak ini hatinya? Kadang mungkin ada aja Sidin. Kenapa? Karena di sekitar Sidin orang hati mulia, orang hati bersih. Orang tuh di kampung, di rumah, di kota, di negara itu, kadidanang pernah mendengar penyakit stroke. Lalu kita kisahkan lawan orang ini, di sana ada orang yang stroke, kada kau tangannya ini kada kau bergerak. Masa tangan ada nak kau bergerak? Kenapa? Kada usah melihat, kada usah mendengar. Jadi ya rasa jauh ya, rasa aneh. Amun kita ya Allah di situ stroke, di sini stroke, di sini stroke. Bilang kebanyakan stroke di kampung. Orang 20 di kampung bakal 15 stroke. Ada nang tangan kada kau bergerak, ada nang betis kada kau. Karena biasa aja jadinya kita. Coba nang di tempat tadi nang kayak ada penyakit ini. Contoh aja itu, stroke. Banyak lagi penyakit-penyakit yang lain. Nah, orang tadi nang di sekitarnya hatinya bersih. Jadi ketika mendengar hati tadi rigat, masa ada hutang hati isi hati nang kayak modelnya tuh. Kenapa? Di sekitarnya hatinya bersih. Di sekitarnya hatinya mulia. Allah. Ya kah? Ketika orang bisi hati bersih tadi, kada suah berdusta, kada suah bisi patiri, kada suah ria, kada suah namanya, kada suah ini, kada suah itu. Lalu kita duduk nyaman melihat ya Allah, ini kayaknya lain manusia orang-orang ini. Ya Allah, ini kayaknya malaikat orang-orang ini. Nah, nyaman tuh dipanggil lihat, nyaman dilihat. Jangankan berdusta bahasanya toh, jangankan berdusta. Mahalabiu kalau toh jaka kita tuh apa yuk mahalabiu ya bahasa kita. Amun bahasa Arab itu apa jar? La ilaha illallah apa ngarannya? Ta'rid kalau kada salah. Bahasa kita tadi bepandir sesuatu nang kita kehendaki sesuatu tadi lain mahalabiu bahasa kita. Bahasanya telah makanya mahalabiu aja bukan kayak itu tuh kada suah. Jujur tadi tuh bang bepandir apa adanya tadi tuh bang bepandir. Kenapa kawa? Kenapa jadi kawa? Orang tadi jadi bepandir tadi jujur terus. Inya kada banyak bepandir. Bepandir karena ada perlu aja. Bepandir karena ada kepentingan aja. Karena ada maslahat aja. Karena ada manfaat aja. Hanya bepandir. Amun kada banyak berdiam. Zikir nang keluar daripada mulutnya. Salawat nang keluar daripada mulutnya. Amun kita kada sebuting dua buting nang berdustanya. Nang banyak bepandir terus. Dan termasuk orang itu ditulis berdusta, napa jar? Kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukup seseorang itu ditulis pendusta ketika inya berbicara setiap sesuatu yang inya dengar. Apa yang inya dengar langsung disampaikannya. Bajar di sana kam anu jar. Apa ngarannya nih? Banjir di daerah sana. Langsung aja, kamu tahu lah di sana tadi banjir. Modelnya seorang tuh kayak melihat tuh, padahal mendengar aja nyar, seikung pulang. Langsung membawa kabar ini. Jadi jar orang kayak apa banjirnya? Siapa dalamnya? Dalam aja. Nah, asal bepandir tadi tuh pang. Kafa aja Rasulullah, kafa bil mar'i kadziban. Cukup ditulis pendusta. Amun ija tuh bepandir setiap sesuatu naknya dengar langsung berkisah bepandir langsung. Cukup ditulis orang itu pendusta aja Rasulullah. Ya kah? La ilaha illallah. Wal kadzib. Wasyazmi. Dan lagi yang keempat di antara maksiat lidah, asyatmi menyumpahi. Syatam wasab. Amunnya syatam itu jar huwal istitalah fi ardi akhik. Orang yang menzalimi
di dalam kehormatan kemuliaan saudaranya muslim. Itu syatam, menyumpahi. Amunnya sab itu menyumpahi juga sebujurannya. Amunnya sabjar huwa ramyul ghair bima fihi naqsun wazdira, mencela orang lain dengan apa yang ada diri orang lain itu dari sifat kekurangan atau meulu-ulu. Syab wasatam wal la'ni, yang keempat laknat, malaknat orang. Ramyul ghair bil bu'di wa tardi an rahmatillah, menyambati orang atau kita menyumpahi orang lain dengan jauhnya lawan rahmat Allah. Itu apa? La'an. Menyumpahi orang tuh malaknat, bahasanya malaknat orang. Dasar laknat gini. Nah, modelnya tuh. Kada boleh kita melaknat orang kecuali orang tadi sudah pasti yakin inya itu jauh lawan rahmat Allah. Kecuali orang itu sudah yakin dan pastinya lain orang beriman. Karena orang yang lain beriman ini kada mungkin para lawan rahmat Allah. Contohnya iblis. Iblis tuh boleh kita laknat. Kenapa? Karena inya sudah pasti di dalam Al-Quran. Nah, habis itu pulang orang kafir yang sudah meninggal, Abu Jahal kah, Abu Lahab kah, boleh kita laknat. Boleh itu juga pun, boleh itu. Ya kada bagus juga. Kenapa? Kaidah-kaidahnya juga kita melaknat iblis nih. Siang malam melaknatnya. Siang melaknat, malam umpati groy. Siang malam malam melaknat, siangnya umpati gaya iblisnya. Kaidah-kaidahnya juga melaknat tadi. Itu nang jelas-jelas tuh boleh. Nah, apalagi nang orang Islam, orangnya ke masjid, tapihan, umpamanya bukupihan, dilaknatnya. Nah, ada boleh, haram hukumnya. Wasyatmi wal la'ni wa ghairiha, dan selainnya. Apa selainnya? Jarsidin katanabuz bil alqab, seperti memain-mainkan, merendah-merendahkan lawan lakab, lawan panggilan. Orang nih Abdullah ngaran Abdullah, Abdurrahman ngarannya, atau Abdul Hamid, Abdul Halim, ngaran orang ini bagus, ngaran harus digantinya jadi Adul Lempak. Umpamanya Adul Lempak. Amun orang tuh kaderillah, haram hukumnya. Rahmat Hidayatullah, bagus kalau toh ngaran orang Rahmat itu. Amat tingkah, di mana datangnya amat tingkah? Rahmat Hidayatullah ngaran orang, jadi amat tingkah. Pokoknya nang apa ngarannya, panggilan nang kada baik tuh. Amun orangnya tuh kada ridha, kada boleh. Macam-macam tuh. Maka kadang-kadang galar itu nang lebih apa populer kah bahasa kita? Galar itu nang lebih mana rumah amat yojar, amat siapa? Nah, galaram sudah nih. Bilangnya amat siapa nih? Galar sudah. Banyak amat di sini. Itu amat siapa nang nyawa cari? Begalaran nang keluar rumah lain. Amun galar tadi bagus, ada masalah. Galar tadi kada bagus, orangnya nang digalar ini kada ridha. Nah, hati-hati. Jadi ujar Allah dalam Al-Quran apa ya? Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wala tanabazu bil alqab, ujar Allah. Tanabazu ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu, ujar Allah, hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, jangan merendahkan satu sama lain, jangan merendahkan. Asa ayyakunu khairan minhum, ketika kita merendahkan orang, siapa tahu yang kita rendahkan ini yang mulia.
Wala nisa'um min nisa'in, kaitu juga lalakian bebinian, sesama ada lalakian sama ada bebinian. Jangan merendahkan satu sama lain. Siapa tahu nang kita rendahkan tadi jar Allah khairam minhunna, inya nakalinya nang paling bagus, inya nang paling parak derajatnya di sisi Allah, inya nang paling mulia di sisi Allah, inya nang paling dikasihani oleh Allah, inya paling parak rahmatnya. Kada tahu bang kita. Jangan merendahkan satu sama lain ujar Allah. Lalakian bebinian. Wala talmizu anfusakum. Jangan kita itu menyumpahi diri kita sorangan. Jangan kita merumpahi diri kita sorangan. Wala tanabazu bil alqab. Jangan tadi main nang apa? Apa ngarannya tadi? Panggilan tadi. Tanabazu bil alqab. Tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Itu jar Allah. Apa ngarannya? Nang kejahatan nang disambat Allah tadi. Itu adalah kefasikan yang terjadi setelah datangnya keimanan. Kejahatan tadi kisah-kisah. Jangan merendahkan satu sama lain ujar Allah. La tanabazu bil alqab. Wal yaminil kadhibah, dan lagi di antaranya maksiat lisan, al yamin al kadhibah, sumpah palsu. Sumpah palsu. Nah, apalagi di zaman kita nih jerlah. Bilanya ada tuh pengadilan, ya kalau pengadilan nih, siapa yang menuntut, siapa yang dituntut, ya kalau datangkan saksi, datangkan dalil, datangkan bukti, sudah terkumpul, habis, sama pada kuat, ini kuat, yang itu kuat, yang menuntut kuat, yang dituntut kuat, jalan terakhir, kenapa? Sumpah, wah, yang jalan terakhir, sumpah, yang berdusta, ya kah? Nang berdusta nih, jalan keluar sumpah. Biasa aja sumpah lawan Al-Quran, sumpah lawan ini, sumpah. Na'udzubillah. Yaminil kadhibah, sumpah palsu. Urusan tanah, nang saikung berisi surat, sumpah, ayo sumpah. Pokoknya aja napa, sumpah itu jadi jalan keluar gasan keselamatan. Sumpah tuh. Yamin al-kadhibah, sumpah palsu. Dan lagi zikru ma'ayibil akharin, zikri ma'ayibil akharin, menyambat kekurangan aib orang lain. Menyambat kekurangan orang lain, menyambat aib orang lain. Artinya adalah setiap nang kadida manfaatnya, setiap nang kaidah faidahnya, kaidah perlunya, amun kawa atau kita tahan pandiran kita nih, kita lihat, kita timbang, kita hitung, ada kada manfaat akhirat. Artinya ketika kita menyambat, kita pandir, dihitung pahala kada? Dihitung pahala, sambat. Dihitung ibadah, sambat, katakan, sampaikan. Kada guru aja, kaidah pahalanya, kaidah ibadahnya, kayaknya toh, kaidah manfaatnya, urusan akhirat, urusan agama kaidah manfaatnya. Lihat ya urusan dunia. Ketika kita menyampaikan, ketika kita berpandir, ketika kita menyambat, faidah apa, manfaat apa yang kita dapat di dunia? Duit kah? Dapat duit lah? Ada? Dapat apa ngarannya nih, harta benda bari orang apa kah umpamanya, kadida gue, atau seorang selamat kah, atau seorang aman, kadida juga ulun sambat, kalau sambat ulun aman aja, lalu bang kaidah nah dunia kadida, akhirat kadida, kadusa disambat, diam. Apa kaidah manfaatnya? Berarti kaidah manfaatnya. Makanya orang-orang bahari seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kenapa menandak batu di sini, di ilat sini saya lagi batu. Kenapa? Sekira hendak berpandir ini seorang berpikir dulu, ini nang keluar ini bagus kah kadakah? Manfaat kah kadakah? Baik kah kadakah? Kau pikir mun Sayyidina Umar tuh batu lah, namun kita ini gak tahu lagi dah. Nah, apa karena kita andak sini seharusnya tuh. Seharusnya tuh begembok bang bakal lain. Jadi bila hendak berpandir itu berpikir dulu, bagus kah dah nyar dibuka. Jangan kawan tuh, gembok dulu. Kenapa? Di zaman kita nih nang nyata-nyata berdiam aja tuh, ya tuh salah. Kenapa lagi berpandir?
Nang bepandir nyata-nyata bujur itu salah, apalagi salah dulu sudah. Ginyai. Ini zaman kita, zaman akhir zaman tadi. Makanya kurangi bepandir. Nah, apalagi jelas-jelas di situ berdusta, jelas-jelas di situ namimah, jelas-jelas di situ. Jelas-jelas kada baik ginyai. La ilaha illallah. Habis sudah nang masalah pembahasan maksiat lidah, maksiat lisan nang sin sebutkan di sini. Dan banyak lagi nang sin kada sebutkan. Bahkan jar kita semalam Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menghususkan bab khusus masalah dosa-dosanya lidah, dosa-dosanya lisan. Disebutkan sin kurang lebih ada 20 dosa. Di sini Sidin menyebutkan 1 2 3 4 5 6 nang sin sebutkan sini. Ditambah tadi nang di bawah ta'liqnya tanabus bil alqab yamin kadzibah dzikrul ma'ib 9. Jadi kurang lebih ada 11 lagi maksiat lisan nang disebutkan Imam Ghazali. Nang ketiga ma'asil ainain, dosa-dosanya mata. Maksiat mata. Mudah-mudahan Allah jagakan mata kita. Allah jagakan mata kita. Mudah-mudahan selalu memandang wajah-wajah orang soleh. Mata kita mudah-mudahan Allah berikan rezeki memandang Ka'bahnya Allah, memandang rumahnya Allah, memandang kuburnya Rasulullah, berziarah ke makamnya Rasulullah. Mudah-mudahan mata-mata kita selalu Allah berikan rezeki untuk memandang orang-orang soleh, memandang orang tua kita. Ala hadhihi niyyah wa la yusafana salihun. بسر النبي وآل النبي بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله. سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سيدنا محمد على آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل الوصل وهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من الخيرات في هذا المجلس هدية واصلة ورحمة نازلة وسلام وتقبل إلى رسول الله محمد عبد الله وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحبه وقربات التابعين بإحسان إلى مدين خصوصا المهاجر إلى الله عبد الإنس والسنة أعظم الفكر المقدم بعد وجميع سلسلة سادة علي بعد جميع شيخنا مع الذين ذو الحق ولا إنه لازم الكتاب الحبيب أحمد بن زين على الشيخ عبد الله بن أحد وصلهم وكرهم جميع شيخنا الشيخ هذه البلدة شيخ محمد بن أرشد بن عبد الله بن شيخ زين الغني والشيخ محمد زيد بن هاجد بن الله استيخذ جميع الجمال وأسرد من وكبد آدم ووالدينا ووالدهم وأماتنا وأماتهم ومن لا ذاكر ولا زائر أوصل اللهم ثواب ذلك من إليهم. اللهم اجعل فداء له من النار وسترا له من النار وحجبا له من النار يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أخذ مع بنت حلال من رضا.